आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल चंदन वाहिनी पर कश्मीर से पाक खत्म हो चुका है। कश्मीर से पाक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आप सब भी कश्मीर से पाक के विवरण के बारे में देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, कश्मीर से पाक के भाषाभ्यास को आज हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, विलोम शब्द लिखिए, उसमें विलोम शब्द हैं। कौन कौन से विलोम शब्द हैं देखेंगे। पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है, विलोम शब्द का अर्थ होता है विरुद्धार्थक पद को लिखना। कोई भी जो शब्द यहाँ पर देते हैं भाषाभ्यास में, उसका विरुद्ध अर्थ वाला पद को हमें लिखना होगा। पहला है शाम। पहला क्या है? शाम। शाम का मतलब होता है, बच्चों आपको पता है शाम का मतलब क्या होता है? शाम का मतलब होता है संजे, सायंकाला। चलिए तो फिर शाम का विलोम शब्द क्या होता है? सायंकाला, ಮುಂಜಾನೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ शाम का विलोम शब्द होता है सुबह। शाम का विलोम शब्द होता है सुबह। देखिए दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है खरीदना। देखिए खरीदना का अर्थ क्या होता है कन्नड़ में? खरीदना का अर्थ क्या होता है? ಖರೀದನ ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖರೀದನ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರುವುದು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಬೇಚನಾ। ಖರೀದನಾ, बेचना। देखिए बच्चों, शाम सुबह, खरीदना, बेचना। और तीसरा शब्द है बहुत। तीसरा शब्द है बहुत। बहुत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत शब्द का अर्थ है ಬಹಳಷ್ಟು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಈಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರೀಬೇಕು। बहुत का विलोम शब्द होता है कम। बहुत का विलोम शब्द होता है कम। कम ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ अच्छा। अच्छा ಅನ್ನುವ ಪದ। अच्छा का विलोम शब्द क्या है? पहले हमें इस शब्द का अर्थ देखना होगा। अच्छा का अर्थ क्या है? ಒಳ್ಳೆಯ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರೀಬೇಕು। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ अच्छा के विलोम शब्द होता है बुरा। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। ಒಂದು ವೇಳೆ अच्छाई ಇದ್ರೆ ಬುರಾಯಿ। अच्छाई ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಬುರಾಯಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। अच्छा ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುರಾ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಬರೆಯೋಣ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ? ಶಿಕ್ಷಿತ। नेक्स्ट क्या है? शिक्षिता। शिक्षित का अर्थ क्या होता है? देखिए शिक्षित ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರಾದವನು। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। ಶಿಕ್ಷಿತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಶಿಕ್ಷಿತ। ಅಂದ್ರೆ ಅ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇರಿಸಬೇಕು। ಅಶಿಕ್ಷಿತ, ಶಿಕ್ಷಿತ್, ಅಶಿಕ್ಷಿತ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ? आवश्यक। नेक्स्ट ಯಾವ್ದಿದೆ? आवश्यक। आवश्यक। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द आवश्यक ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ। ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ, ಅನಾವಶ್ಯಕ। आवश्यक, ಅನಾವಶ್ಯಕ। नेक्स्ट ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? नेक्स्ट ಯಾವ್ದಿದೆ? नेक्स्ट गरीब ಇದೆ। गरीब, गरीब। गरीब का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन नहीं होता है उसे हम गरीब कह सकते हैं। जिसके पास ज्यादा धन होता है उसे हम यहाँ के विरुद्धार्थक पद को लिखना होगा। गरीब ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ। ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಡವ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? गरीब का विलोम शब्द होता है अमीर। अमीर ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರೀಮಂತ। गरीब, अमीर। देखिए नेक्स्ट याद
रात, रात ಇದೆ ಯಾವುದಿದೆ रात। रात का मतलब क्या होता है? रात का मतलब क्या होता है? ರಾತ್ರಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಗಲು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು। ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ ದಿನ್, ರಾತ್ ದಿನ್। ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತಹ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು 9ನೇದು ಸಂದೇಹ, ಸಂದೇಹ। ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ देखिए ಸಂದೇಹ का ವಿಲೋಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರಬೇಕು? ನಿಸ್ಸಂದೇಹ, निस्संदेह। नेक्स्ट नोड़ी, अगला जो विरुद्धार्थक पद है वह है साफ, साफ, साफ। साफ का अर्थ क्या होता है? साफ, सांपल, साफ, साफ सफाई करना चाहिए ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಲಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕೀಗ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗಂದಾ। साफ का विलोम शब्द है गंदा। नेक्स्ट याद नोड़ी, बेईमान। नेक्स्ट याद है बेईमान, बेईमान, बेईमान। बेईमान ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ಬೇಯಿಮಾನ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ। ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಇಮಾನ್। ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, विश्वास। विश्वास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अविश्वास। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಳಸ್ತೀವಿ, अविश्वास। अगला जो विरुद्धार्थक पद है वह है सहयोग, सहयोग, सहयोग। कन्नड़दಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ। सहयोग शब्द का उपयोग कन्नड़ में सहयोग ही उपयोग होते हैं। सहयोग, असहयोग, असहयोग ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಪದಗಳಿವೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಹಾನಿ, हानि, हानि नष्टवागुವುದು। हानि का विलोम शब्द है लाभ, हानि का विलोम शब्द है लाभ। देखिए अगला जो है विलोम शब्द है पास, पास। पास का मतलब क्या होता है? समीप, निकट। पास का मतलब होता है समीप, निकट ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಮೀಪ। ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಮೀಪ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಸಮೀಪ, ದೂರ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? दूर, पास, दूर। जो अगला है वह गम, गम। गम का विलोम शब्द सोचिए, सोचिए, गम का अर्थ क्या होता है? गम का अर्थ होता है दुख, दुख। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು। ಗಮ್ ಖುಷಿ, खुशी। कभी खुशी कभी गम, आप सब उपयोग करते हैं कभी खुशी कभी गम। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಶಾಮ್ ಸುಬಹ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಂಜಾನೆ। ಖರೀದನ ಬೇಚನ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು। ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ। ಅಚ್ಚಾ ಬುರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ। ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಶಿಕ್ಷಿತ, ಸಾಕ್ಷರ ಅನಕ್ಷರ। आवश्यक अनावश्यक, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ। ಗರೀಬ್ ಅಮೀರ್, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ। ರಾತ್ ದಿನ್, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು। ಸಂದೇಹ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ। ಸಾಫ್ ಗಂದಾ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಹೊಲಸು। ಬೇಯಿಮಾನ್ ಇಮಾನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ। ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ್, सहयोग असहयोग।
हानि लाभ, पास दूर, ಸಮೀಪ ದೂರ, ಗಮ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ दुख, घम अंद्रेनु दुख। देखिए बच्चों, कश्मीरी से पाठ में जो भी विलोम शब्द हैं आज हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा है? भाषाभ्यास में अगला जो विषय है वह है अनुरूपता। क्या है? अनुरूपता। अनुरूपता कश्मीरी से पाठ के ऊपर चर्चा, पाठ के भाषाभास पर चर्चा। अनुरूपता, देखिए अनुरूपता में क्या है, कैसे कैसे देता है। देखिए केला, केला अनुपात पीला रंग, पीला रंग। सेब, सेब। दूसरा है सेब, सेब फल, ये लग रहा है फल। गाजर, गाजर। तीसरा है नागपुर, नागपुर। संतरा, संतरा। कश्मीर, चौथा है कपड़ा, कपड़ा। नापना, टोमेटो। देखिए बच्चों, अनुरूपता में क्या होता है, पहला शब्द से दूसरा शब्द का संबंध होता है, उसी संबंध को तीसरा शब्द में हमें जोड़ना है। देखिए केला पीला रंग है, केला, केला कौन सा फल है? केला होता है कन्नडದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೀಲ, ಪೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು हल्दी ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ सेब कौन सा रंग है? सेब का रंग होता है गुलाबी, सेब का रंग होता है गुलाबी। ಅಂದ್ರೆ जो संबंध होता है उसे हमें ढूंढना है। सेब फल है, सेब तो फल है, सेब ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು। ಹಾಗಾದ್ರೆ गाजर क्या होता है? गाजर होता है सब्जी, गाजर होता है सब्जी, सब्जी ಅಂದ್ರೆ तरकारी। नागपुर संतरा, कश्मीर डैश। देखिए बच्चों, नागपुर किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? संतरा फल के लिए फेमस है। उसी तरह कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर किसके लिए फेमस है? कश्मीर सेब के लिए फेमस है, कश्मीर सेब के लिए फेमस है। कपड़ा नापना, टोमेटो। देखिए कपड़ा, कपड़े कहूं कैसे ನಾಪ್ತೆ ನಾಪನ, जो ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ನಾಪನ। ಹಾಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಕಿಲೋ ಗಂಟಲೆ ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಅದನ್ನ ತೋಲನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? तौलना। ये सब कश्मीर से पाठ में आए हुए अनुरूपता का सही उत्तर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा विषय है? आगे, आगे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं या फिर अन्य वचन शब्द हैं। ओके,
अन्य वचन शब्द हैं। देखिए अन्य वचन का मतलब क्या होता है? अन्य वचन का मतलब क्या होता है? दिए गए शब्द एक वचन है तो बहुवचन करना है, दिए गए शब्द बहुवचन है तो एक वचन करना है। क्या कैसे देते हैं? अन्य वचन कीजिए, ऐसे बताते हैं। अन्य वचन हमें क्या करना होगा? पहले उस शब्द का वचन ढूंढना होगा। इसका मतलब होता है एक वचन है या बहुवचन। देखिए पहला है, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? चीजें। पहला है चीजें, चीजें पहला है चीजें। ये एक वचन है या बहुवचन? सोचिए सोचिए, यह बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन शब्द हैं। तो फिर हमें क्या करना है? इसका एक वचन करना है। इसका एक वचन होता है चीज। इसका एक वचन होता है चीज ಅಂದ್ರೆ चीजें ಅಂದ್ರೆ वस्तुಗಳು, चीज ಅಂದ್ರೆ वस्तु। अब हम देखेंगे दूसरा, रास्ता। रास्ता, रास्ता एक वचन है या बहुवचन? रास्ता शब्द यहां पर एक वचन है तो फिर हमें उसका बहुवचन करना है, अन्य वचन करना है, इसका बहुवचन करना है। बहुवचन क्या होता है? रास्ते। बहुवचन क्या होता है? रास्ते, रास्ते, रस्तेಗಳು। अगला जो है फल। फल, फल का फल एक वचन है या बहुवचन? ढूंढिए। देखिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहां फल ही रहता है। एक वचन में भी फल का उपयोग होता है, बहुवचन में भी फल का ही उपयोग होता है। चौथा है घर। चौथा क्या है? घर। घर, घर को सोचिए कौन सा वचन है? जी बच्चों, घर भी न परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। घर एक वचन में भी घर ही होता है, बहुवचन में भी घर ही होता है। तो अब क्यों होता है उसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अगला देखेंगे रुपये। रुपये बच्चों, रुपये एक वचन है या बहुवचन? बच्चों रुपये एक वचन है या बहुवचन? जी हाँ बच्चों, ये एक वचन है। इसका यह बहुवचन शब्द है। रुपये बहुवचन शब्द है। अब हम क्या करेंगे? इसका एक वचन करेंगे, रुपया। रुपया, रुपये। अगला अगला जो शब्द है आंखें। अगला जो शब्द है आंखें। सोचिए बच्चों, यह एक वचन है या बहुवचन? यह एक वचन शब्द है, यह बहुवचन शब्द है। इसका एक वचन करना है। इसका एक वचन होता है आंख। आंख का मतलब क्या होता है? आंख का मतलब होता है नेत्र, नयन ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು। ಆಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಆಂಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ, कर्मचारी। कर्मचारी, कर्मचारी का कौन सा है? कर्मचारी एक वचन है या बहुवचन है? देखिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम क्या रख सकते हैं? कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग रख सकते हैं। अगला अगला जो है व्यापारी। व्यापारी यह भी परिवर्तन नहीं होता है, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग रख सकते हैं। अगला है रेवड़ी। एक प्रकार का सिही पदार्थ है रेवड़ी। रेवड़ी का अन्य वचन होता है
रेवड़ी, यह एक वचन शब्द है, इसे हम रेवड़िया, इसे हम रेवड़िया कर सकते हैं। रेवड़ी का अन्य वचन शब्द है रेवड़िया। अगला कौन सा है देखिए, अगला है दुकान। दुकान, दुकान एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द? सोचिए, दुकान का अर्थ सोचिए। दुकान का अर्थ क्या होता है? दुकान अंदर अंगड़ी, तो फिर यहां एक वचन हुआ, तो फिर बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है दुकानें, बहुवचन होता है दुकानें। यहां सब कश्मीर से पाठ में आए हुए अन्य वचन का सही उत्तर है। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। और आपको क्या करना होगा? उस पाठ में आए हुए अन्य वचन शब्दों को ढूंढना होगा। ढूंढकर आप सबको काम करना होगा। उसमें आए हुए अन्य वचन शब्द को या एक सूची तैयारी करना होगा। अब हम क्या देखेंगे? देखिए, अब है कन्नड़ में अनुवाद देखेंगे। कन्नड़ में अनुवाद देखेंगे, कौन सा है? देखिए, कन्नड़ में अनुवाद है, कौन सा है? गाजर। गाजर क्या है? गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। देखिए, गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। देखिए बच्चों, इसका कन्नड़ अनुवाद करना है। ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡಿ. ಗಾಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಿ, ಪಹಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು, ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಡವ, ಪೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಭರ್ನೆ ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬುವ, ಚೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಜ್ಜರಿಯು ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಚೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं. ಅಂಗಡಿಯಾತನು ಹೇಳಿದನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ದುಕಾನ್ದಾರ್ ನೆ ಕಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು. एक सेब भी खाने लायक नहीं. एक सेब भी खाने लायक नहीं. देखिए बच्चों, एक
ಸೇಬ್ भी खाने लायक नहीं. ಏಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಸೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ, ಖಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲು, ಲಾಯಕ್ ನಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ, अगला है दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. देखिए बच्चों, इसका कन्नड़ अनुवाद हम करेंगे. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. दुकानदार ने ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವನು, ಮುझसे ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಕ್ಷಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ, ಮಾಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಗ್ನ ಯಾಚನ ಕೇಳುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಕತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ, 2-3 ಬಾರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು कश्मीर से पाठ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ भाषाभास के ऊपर हम जो भी पाठ में दिए गए हैं उस पाठ के आधार पर हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, सब्सक्राइब ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? अगले हम दूसरा जो पार्ट होता है उस पार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, भाषा अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.